해양 생물의 보고이자 바다 생태계의 근원인 갯벌. 특히 우리나라 갯벌은 캐나다 동부 해안, 미국 동부 해안과 유럽 북해 연안, 아마존강 유역과 더불어 세계 5대 갯벌로 꼽히며 그 가치와 우수성을 인정받고 있다. Oh, ich glaube, das koreanische Wattenmeer ist sehr wertvoll. Das ist ein Gebiet, ähnlich wie dieses Wattenmeer hier auch, das eine ganz spezifische ökologische Funktion hat, das auch im Bereich der Biodiversität seine Rolle zu erfüllen hat. Es gibt auch ja in Ihrem Bereich die Zugvogelwege Richtung Süden und zurück. 원래 이제 이 갯벌이라는 것은 생태적으로 아주 중요한 그런 위치를 차지하고 있습니다. 우리가 생태학적으로 봤을 때는 그게 어떤 그 갯벌 자체가 보육지이면서 또 다른 각종 그 생물의 그 서식 장소입니다. 그러나 우리의 갯벌은 지난 몇십 년 동안 개발의 논리에 밀려 사라져왔다. 당시 우리는 바다를 메워 땅을 얻었고 또 자부심을 얻었다. 하지만 얻게 된 땅과 자부심 대신 잃게 된 갯벌. 해외에서는 이미 잃었던 갯벌을 복원하는 움직임이 일고 있다. 독일에서는 갯벌을 복원시키자 생태 관광지에 관광객들이 줄을 이었고, 미국에서도 막았던 바다 물길을 트자 황폐해진 습지가 살아나면서 자연과 사람이 공존하는 환경이 만들어졌다. 그리고 이제 우리나라에서도 조금씩 갯벌의 가치에 주목하기 시작했다. 우리가 간척을 하고 나서 이제 수십 년이 지나왔는데요. 지나와서 보니까 이게 우리가 얻을 수 있는 이익보다 여기서 얻는 폐해가 더 크다는 판단을 하게 된 것이죠. 패러다임이 바뀐 것이죠. 다시 바다로, 다시 갯벌로. 잃어버린 갯벌이 지금 우리에게 갯벌로의 복원, 역간척을 화두로 던지고 있다. 유럽 와덴에 위치한 독일의 작은 섬 랑어욱. 랑어욱은 인구 1,800명이 사는 작은 섬이지만 여름이면 하루 최대 10만 명의 여행객들이 찾는 곳이다. 그런데 이곳엔 특이한 점이 하나 있다. 바로 자동차가 없다는 것. 때문에 자전거를 타거나 마차를 타거나 그것도 아니면 걸어서 섬을 둘러봐야 한다. Diese Insel hat keinen Autoverkehr. Man muss mit der Fähre nach Langeoog fahren. Und das ist der Grund, warum sie für Menschen, die Ferien machen, die Urlaub haben, sehr attraktiv ist. 자동차를 탈 수 없는 불편함을 감수하고 이들이 랑어욱을 찾는 이유는 바로 이 갯벌. 한때 간척지였던 이곳의 뚝을 허물고 바닷물을 다시 들여 갯벌 생태계가 다시 살아나면서 생긴 변화다. Pass auf, stellt euch mal gerade hin und macht euch mal schön lang. So, und jetzt können wir hier mal zeigen. An dieser Stelle können wir zeigen. Jetzt hier kann man sehen, es gibt keine Schwerkraft im Wattenmeer. Hier gibt es keine Schwerkraft im Wattenmeer. Ihr könnt euch mal so ganz langsam zur anderen Seite kippen. Ja! Schwefelwasserstoff. Schwefelwasserstoff. Das ist von denen sie gejagt werden. Hier passiert nichts mehr. Das Einzige, was... Jetzt könnt ihr es mal gefahrlos krachen lassen in eurem Urlaub hier. Krachen lassen. Hier, manchmal ist da so ein Gel drin. Bestandteil bekannt geworden. Also nicht, dass ihr... Also... 랑어욱 생태 관광의 가장 큰 특징은 갯벌을 그냥 둘러보는 것이 아니라 갯벌을 온몸으로 오감을 통해 느낄 수 있게 한다는 것이다.
Manchmal auch erst nach Tagen, nach Wochen, nach Monaten. Irgendwann jedenfalls hat man dann die Herzmuschel. Ja, die Herzmuschel heißt Herzmuschel, weil sie von der Seite aussieht wie ein Herz. Ja, also so. Hier, so kann man das sehen. Ne? So sieht sie aus wie ein Herz. 관광객들은 갯벌에 살아있는 다양한 생물들에 크게 흥미를 보인다. Das geht so. Also, und zack. Und Applaus fürs Umdrehen. So, jetzt fangen Sie an, sich zu vergraben. Das geht so, genau. 8 Beine. 갯벌은 관광객들에게 조금은 색다른 경험을 선물한다. Am besten beeindruckt hat mich eigentlich, wenn man ein Stadtmensch ist und dann in die Natur reingeht, wo keine Zivilisation ist unberührt und man kann mit nackten Füßen im Wattenmeer durchlaufen. Das ist, glaube ich, schon für Menschen, die in der starken Urbanisation leben, ein besonderes Erlebnis. Keine Häuser, keine Fahrzeuge, reine Natur, den Wind zu erleben, bisschen die Wärme des Wassers und aber auch die Wolken, also ein reines Naturerlebnis. Das war, glaube ich, ganz besonders heute. Today, I thought that it was really interesting. The nature, I thought was really interesting, and I think the island is really pretty, and the nature is really beautiful, and it seems very nice that it's so preserved and like disconnected. I think it's very nice. It's a good impression, yeah. 랑어욱에선 갯벌을 느끼고 경험한 뒤 갯벌을 지켜야 하는 이유도 함께 설명한다. Welche 3 Probleme sind das? Also ich führe die Leute hier durch die Wattfläche, um ihnen zu zeigen, wie wertvoll diese Landschaft ist. Diese Landschaft, das ist eben besonders einzigartig und man muss es schützen. Unsere Natur ist das Wichtigste, das Wertvollste, was wir haben. Also ohne diese Natur können wir gar nicht existieren. Es ist die Grundlage. Hier entsteht Sauerstoff. Auf diesem Boden stehen Kieselalgen und dort findet man Sauerstoff. Und das ist also auch schon sehr gut, genauso wie der Wald auch wichtig ist für unser Leben, ne? Damit wir atmen können. 갯벌 생태계가 가지고 온 랑어욱의 변화. 랑어욱은 1923년경 간척 사업으로 인해 황폐해진 삭막한 간척지였다. 못 쓰는 땅을 활용하기 위해 시작된 간척 사업으로 소를 키우려다가 1986년 금지 법안을 만들고 갯벌을 살리자는 역간척 프로젝트가 시작되면서 생태를 복원하게 됐다. 이후 생태계가 다시 살아나기 시작했고 갯벌에만 만여 종의 생물들이 서식하게 됐다. 생태계가 살아나면서 생명들이 돌아오고 랑어욱은 이제 독일 생태 관광의 중심이 됐다. 랑어욱 한켠에 위치한 선착장. 한 무리의 사람들이 배에 오른다. 한 시간여를 달리던 배가 동쪽 해안가에 멈춰서자 사람들의 시선은 이내 어딘가로 향한다. 그런데 저 멀리 무언가 움직이는 것이 보인다. 망원경까지 이용해 이들이 보고 있는 건 바로 물범. 이들의 생태 관광 주요 목적은 물범을 볼 수 있지만 방해는 되지 않도록 하는 것이다. 랑어욱 시내도 늘 사람들로 북적거린다. 1920년대에는 홍수로 많은 사람들이 마을을 떠났지만 이제는 수만 명의 사람들의 발길이 끊이지 않는 랑어욱.
랑어옥은 바다 생태계가 잘 유지된 세계적인 갯벌로 이름을 날리게 되면서 관광 수입이 지역 경제의 99%를 차지할 정도고 지금은 독일에서 가장 부유한 마을 중 하나가 됐다. Und dann sind wir vor 15 Jahren mal einfach so wieder mit dem Schiff hier rübergefahren und da mal geschaut, wie schön das hier ist. Ja, und seitdem sind wir praktisch jedes Jahr wieder hier, mindestens für eine Woche. 갯벌을 복원해 생태 관광으로 사랑을 받게 된 랑어욱. 랑어욱은 자연과 갯벌의 복원이 인간에게 또 다른 가치로 되돌아온다는 것을 잘 보여주고 있다. 독일뿐만 아니라 와덴의 인근 나라들도 그 이전부터 갯벌에 대해 많은 관심을 가져왔다. 독일 니더작센에 위치한 와덴의 공동 사무국. 이곳에서는 덴마크, 독일, 네덜란드가 공동으로 속해 있는 와덴해를 보호하는 일을 하고 있다. Ja, also das Wattenmeer ist ein touristisch attraktives Gebiet, das sehr viel für Touristen bietet. Wir haben die Inseln, wir haben aber auch das Festland, das sehr attraktiv ist. Und durch das Welterbe ist es natürlich so, dass es noch mal etwas attraktiver geworden ist, weil die Leute darauf aufmerksam werden. Leute, die vielleicht vorher noch gar nicht vom Wattenmeer wussten, werden durch das Welterbe dann auch darauf aufmerksam gemacht. Und das hilft der Region durchaus. Also nicht allen Städten, nicht allen Gebieten gleich, aber es hilft der Region, weil es einfach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Ja. 와덴의 공동사무국이 갯벌 보호 사업을 시작한 것은 1978년. 세 나라가 공동으로 와덴해를 관리하면서 갯벌의 가치를 알리고 보존하는 일에 힘쓰고 있다. 우리나라도 물론 독일의 랑어옥 못지않은 갯벌이 있다. 그런데 우리나라 갯벌의 역사를 거슬러 올라가다 보면 공교롭게도 간척의 역사와 마주하게 된다. 한때 간척이라는 말은 우리에게 자랑스러운 단어였다. 좁은 땅을 한 뼘이라도 늘려 귀한 쌀을 생산하는 일은 한국인의 불굴의 의지이기도 했다. 우리나라 지형도를 바꿀 정도로 속도를 냈던 간척 사업. 간척 사업은 1965년 경제개발, 식량개발이라는 취지 아래 본격적으로 시작됐다. 우리나라는 1965년서부터 간척이 본격적으로 시작이 됐는데 2020년에 약 13만 5천 헥타르를 간척하겠다고 계획을 세웠고 지금 거의 대부분 간척이 이루어졌습니다. 지금도 여전히 간척이 이루어지고 있는 곳도 있고요. 그래서 지금 현재 진행 중인 사업까지 다 합친다면 우리나라 전국적으로 약 13만 5천 헥타르 정도의 간척지가 있는 셈이다 이렇게 볼 수 있습니다. 간척 사업이 시작된 후 우리는 국내 경지 면적의 10.4%를 차지하는 간척지를 얻게 됐다. 충남에 위치한 천수만 역시 이런 간척 논리에 의해 시작됐고 간척의 신화로까지 상징되고 있다. 천수만에서 간척 사업이 시작된 건 1979년. 현대건설이 1980년부터 1995년까지 15년간 충남 서산시를 중심으로 충남 태안군, 충남 홍성군 이렇게 3개 시군에 걸쳐 조성했다. 특히 조수간만의 차로 난항을 겪던 물막이 공사에 폐유조선을 활용해 세계적으로 유래를 찾기 힘든 유조선 공법, 일명 정주영 공법을 만들어낸 현장으로도 유명한 곳이다. 그렇다면 30년이 지난 지금 간척지를 만들어 식량 자원 확보에 도움을 주겠다던 간척 사업의 현 주소는 어떨까?
이 중 천수만 안쪽에 위치한 홍성 보령지구, 일명 홍보지구 방조제. 홍보지구 방조제는 1991년부터 시작해 2016년까지 26년간 이어져 완공됐다. 방조제 쪽 한켠은 담수호인 보령호. 보령호는 1991년부터 6년간의 공사를 거쳐 조성된 인공 호수다. 하지만 농업용수를 확보하기 위해 만들어진 보령호는 만들어진 지 20년이 지났지만 재구시를 못하고 있다. 농업용수로 사용되기 위해서는 5등급 이내여야 하는데 보령호의 수질은 이보다 더 나쁜 상태다. 가뭄이 이어지던 지난 5월, 가뭄으로 인해 농사에 비상이 걸렸지만 정작 보령호는 올해도 농업용수로서 재구시를 못하고 있다. 농민들은 근처에 있는 저수지에 물을 끌어다 겨우 땅만 축이고 있는 상황이다. 여기는 저수지물이 딱 없다 하면은 아주 두 손 딱 매는 거예요. 관장, 왜냐면 어디 가는지는 저수지물이 안 닿는데 대형 관장을 파주는데 여기는 관장도 못 파죠. 저수지물 있다고 해갖고. 그래서 저 가뭄이 물이 딱 끝나면 끝나는 거요. 두 손 매는 거. 보령호의 물을 농업용수로 쓰지 못하는 것보다 더 큰 문제는 갈수록 더 오염이 심해진다는 사실이다. 이렇게 수질 오염이 심각해진 것은 바닷물을 막아 해수가 순환되지 않는 것과 홍성과 보령 등의 양돈 단지에서 흘러 들어오는 분뇨 때문이기도 하다. 양돈 단지는 물론 보령시 천북의 축산 단지 역시 전국적으로 알려진 대규모 축산 단지다. 그 홍성군 광천에서 나오는 그 생활하수 그 처리된 물과 하수처리에서 나오는 물과 그리고 천북에서 이제 나오는 축산폐수 이런 것이 혼합돼서 수질이 악화되고 있고, 그리고 그 예전에 그 바다에 있던 그 염분 농도가 이 가뭄하고 계속 이 담수가 되면서 이게 염분기가 계속 올라와서 수질이 악화되는 걸로 알고 있습니다. 그렇다면 보령호의 오염 정도는 얼마나 심각한 것일까? 물의 오염 정도를 측정하는 방법 중 수소 이온 농도 측정인 pH, 화학적 산소 요구량 COD, 부유물질량 SS 등 총 17개의 항목을 검사하고 담수호로서 농업용수나 공업용수로 사용 가능한지를 확인해봤다. 환경정책기법법상 총 유기탄소를 기준으로 할 때 7단계를 나눌 수 있는데 보령호는 그중 가장 낮은 단계인 매우 나쁨 상태에 해당됩니다. 이는 공업용수나 농업용수로 그대로 사용하기에는 어려운 수질이라고 말씀드릴 수 있습니다. 방조제를 만드는 과정에서 앞으로 발생될 문제 요소까지 파악하는 체계적인 계획이 미비했다는 지적도 있다. 농업용수를 공급하기 위해서 하구호를 만들죠. 이 하구호를 만드는 과정에 수질이나 생태계에 미치는 영향을 전혀 고려하지 않고 단순히 물량만 계산했던 것이죠. 그렇게 해서 하구호를 만드니까 하구호는 갈수록 수질이 나빠질 수밖에 없는 것이고, 수질이 더 나빠져서 만약에 농업용수로 쓸 수 없는 형편으로 된다면 그 농업 자체가 위협을 받게 되는 거죠. 해수 순환이 차단되면서 방조제를 사이에 둔 바다의 상황도 그리 녹록지가 않다. 어민들은 방조제가 생긴 이후 해수 오염이 심각해졌다고 토로한다. 95년도에 물막이 공사를 하고 전에는 여기가 이 해류가 굉장히 좋았어요. 그랬기 때문에 여기가 물이 굉장히 깨끗했었지 전에는. 그래가지고 이곳에
각종 어류가 없는 게 없었어요. 폐류가. 그 이제 키조개로 유명한 충남 보령의 오천항. 이곳 어민들은 잡아놓은 키조개를 바다 입구 보관대에 넣어놓고 수요가 있을 때마다 꺼내서 팔고 있다. 그런데 몇 년 전부터는 피조개 폐사량이 많아져서 걱정이다. 물이 흘러가는 물처럼 유속이 돼야 되겠는데 여기는 유속이 없지 않습니까? 저 보령호 댐 때문에 유속이 없어가지고 오염이 생기는 거죠. 물은 이리 흘러야 되는데 안 흐르기 때문에 분한이 안 된다 이 말입니다. 여기. 해수가 흐르지 못하자 물살이 줄었고 물살이 줄자 오염도 심해졌다. 내 자식 죽이는 거하고 똑같죠. 죽은 거하고 똑같죠. 짐승 죽은 건 관계없는데 내 사람, 내 아들이 죽은 것 같은 느낌이에요. 뭐 그렇습니다. 거기서 어디 할 말이 뭐 있습니까? 어찌 다 말로 다 하겠습니까? 그 눈물 나올 정도입니다. 죽은 거. 어민들 입장에서는 대책 마련이 시급한 상황이다. 이 어민들은 하루빨리 저걸 순환을 하게 하여튼 트지 않으면은 수문이라도 열어다고 그러면은 여기에 순환이 되니까 훨씬 물이 깨끗할 거 아니냐. 홍보지구뿐만 아니라 전국 463개 하구 중 절반에 가까운 228곳이 닫힌 하구. 이 중 충청남도에서 하천에 유입되는 하구는 총 34곳이다. 이 중에서도 해수순환이 차단된 닫힌 하구는 총 28곳이나 된다. 때문에 보령호에 배수 관문을 열어 해수 유통을 하자는 의견들도 속속 제기되고 있다. 1999년도 말에 이렇게 준공을 했습니다. 준공한 후에 현재까지 농업용수 하나도 활용을 못했고 또 농업용수를 활용을 하지 않고서도 현재까지 농사를 잘 지어왔습니다. 그렇다면은 굳이 이것을 갖다 탐소서 관리가 필요한가 저희가 그런 의문이 들었고 그것을 갖다가 해소할 수 있는 방안으로 저희가 이제 그 해수 순환 즉 그 연안하고 생태 복원을 저희가 검토하게 됐습니다. 이렇게 보령호의 환경 오염과 실효성의 문제들로 역간척에 대한 의견들이 제시되고 있지만 녹록지가 않다. 보령호 사업 주체인 한국농어촌공사와 다른 입장차 때문이다. 우리 보령호에 대해서 이제 오염이 됐기 때문에 축산이 많아서 이걸 생태 복원해야 되겠다. 그거는 좀 너무 이른 판단이 아닌가 그런 생각이 들어요. 왜냐면 또 이걸 그렇게 했을 때 여러 가지 문제가 좀 있어요. 심층적으로 좀 검토를 해봐야 되는데 아까 말씀드린 것처럼 먼저 상류 농업인들한테 동의를 구해야 된다. 상류 농업인은 11,500가구 정도 되고 그다음에 그 어업인들이라는 게 한 1,000가구 정도? 요 정도 되거든요. 한쪽만 얘기만 들어가지고 결정을 한다는 건 상당히 좀 의사결정하는데 좋은 건 아니다. 해수 유통을 두고 각자의 입장에 따라 좁혀지지 않는 이견들. 입장차가 좁혀지지 않는 사이 홍보지구의 피해는 고스란히 어민들과 농민들이 떠안게 됐다. 한편 이미 방조제를 허물어 갯벌을 복원시킨 곳도 있다. 충남 서해안 안면도에 위치한 황도. (2011년) 안면도와 황도를 잇는 방조제를 허물고 연륙교로 바꾸자 황도의 갯벌은 되살아나기 시작했다. 갯벌이 이전 생태계로 돌아오면서 어민들의 생활도 다시 활기를 찾기 시작했다. 가장 큰 변화는 바지락 채취량. 황도 갯벌의 바지락 채취량은 방조제를 트고 2년 후인 2014년부터 크게 늘기 시작했다.
지난해 같은 경우도 그렇고 올해도 그렇고 바지락이 많이 들어서 갖고 그 소득에 많이 창출되고 있어요. 그 주민들이 이제 그 하루 잠깐 나가면은 한 4, 50kg씩 이렇게 채취를 하면은 뭐 10만, 4, 5만 원씩 이렇게 그 소득이 생기니까 엄청 좋아하죠. 바지락 채취 체험을 위해 황도를 찾는 관광객도 다시 늘기 시작했다. 2016년 바지락 채취 체험을 위해 황도를 찾은 인원만도 4,500여 명이 넘었다. 넓게 파야 돼. 깊게 파. 책에는 뭐 그림만 나와 있고 자세히 잘 나와 있지만 실제 사진 같은 게 잘 안 나와 있어가지고 못 보겠는데 이렇게 황도 와가지고 실제로 보니까 신기하고 좋아요. 잊고 있던 갯벌의 가치. 이제 그 가치에 대한 다각적인 해석이 필요하게 됐다. 실효성이, 활용성이 좀 떨어지고 있는 다양한 방조제들은 그 가치를 이제 농지 확보와 물 확보가 아닌 그 해양, 수산, 연근의 자연 회복을 위한 공간을 확보하는 가치를 좀 우리가 지향할 필요가 있다라고 생각이 들고, 그것은 바로 우리의 경제적인 소득과도 연결이 될 수도 있을 것이다라고 이렇게 생각을 하고 있습니다. 갯벌이 살아나게 되면서 생태계도, 그 안에 삶을 일구고 살아가는 사람들도 활기를 찾기 시작했다. 사실 우리나라 갯벌은 세계 5대 갯벌로 꼽힐 정도로 그 우수성과 가치를 인정받고 있다. 특히 우리나라 서남해안은 해안선이 복잡하고 섬이 많아서 갯벌 발달에 유리한 조건을 갖췄다. 하지만 우리나라에서는 지난 100년간 2013제곱킬로미터, 서울 면적 3배 정도의 갯벌이 사라졌다. 현재 남아있는 갯벌의 면적은 경상남도, 전라남도, 전라북도, 충청남도, 경기, 인천 등을 합쳐 약 2,478제곱킬로미터, 전체 국토의 2.5% 정도다. 영국 과학 전문지 네이처에 의하면 갯벌의 경제적 가치는 농지의 100배, 산림의 10배나 높은 곳으로 나타났다. 이 중 바다와 강이 만나는 기수역은 더 높은 생태적 가치를 갖는다. 우리가 생태학적으로 봤을 때는 그게 어떤 그 갯벌 자체가 보육지이면서 또 다른 각종 그 생물의 그 서식 장소입니다. 전 세계적으로 약 한 20% 정도의 생물이 지금 갯벌에 서식하고 있다고 합니다. 그런데 이런 갯벌에서의 고유의 기능을 하려면은 어떻게 보면 육지와 이 바다가 서로 만나야 되고 있는데, 그 중에서 가장 중요한 어떤 담수 강물이 흘러 들어가고 이 소통이라고 요즘 하죠. 그것이 이렇게 형성이 돼야 생물들도 정상적인 어떤 생활을 할 수 있는데, 우리가 인위적인 이런 행위로 해가지고 그것을 단절시킴으로 인해서 궁극적으로는 그 갯벌 생물의 삶의 터전이 조금은 파괴가 되죠. 자연의 콩팥이라고 불릴 정도로 자연 정화 능력이 뛰어난 갯벌. 많은 전문가들이 갯벌에 주목하는 것도 바로 이런 이유에서다. Wetlands provide amazing services, and I do water quality work. I've seen how even a degraded wetland, I see how it could purify water. Wetlands provide incredible refuges. They're just wonderful places. We need to treasure them. 당시의 논리에 맞게 간척 사업이 진행됐다면 지금에 맞는 다른 이유와 논리로 역간척의 필요성이 제기되고 있는 것이다. 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 남쪽으로 7km 떨어진 오렌지 카운티 헌팅턴 비치에 위치한 볼사치카 생태 습지. 볼사치카 습지는 도심 지역의 심장부에 위치한 매우 희귀한 생태계 유형으로 생태계와 인간을 잘 이어주는 습지로 잘 알려져 있다.
이곳은 2004년부터 본격적으로 습지 복원을 시작해 2006년 107년 만에 바닷물을 습지로 유입시켰다. 볼사치카는 1900년대 오리사냥 클럽이 민물 오리를 많이 잡기 위해 자연 염습지에 유입되는 바닷물을 막는 뚝을 건설하면서 본격적으로 훼손되기 시작했고, 1920년부터는 석유 회사들이 습지를 사들여 대규모 유전을 개발하면서 생태계 파괴가 더욱 심해졌다. 아직 완벽한 복원이 이루어지지는 않은 상태. 일부지만 여전히 유전지도 남아있다. Most of which was previously an oil field. And part of that was to remediate the oil field, get rid of contaminated soil that had been an oil field for 75 years and 70 years. And that soil was trucked out. And what was left was considered to be not as contaminated, and that was plowed out to the side. 이런 노력으로 습지가 복원되면서 볼사치카 습지에는 하루에 100여 종의 철새 약 7,000마리가 다녀갈 정도의 생태 환경을 갖추게 됐다. 또 볼사치카 습지의 가장 큰 특징은 동물이 서식하는 공간에 사람의 출입을 제한하는 것이다. 황폐화된 습지를 복원해 멸종 위기에 처한 동물들을 살리고 동물들에게 환경을 내어주며 시간을 두고 복원을 돕는 것이다. 볼사치카 습지를 관리하고 보호하는 일은 볼사치카 보존협회에서 담당하고 있다. 볼사치카 보존협회는 비영리 조직으로 정부의 지원을 받지 않는 것은 물론 이곳에서 일하는 사람들은 대부분 자원봉사자들이다. I have about 25 board members who are all volunteers who help and provide the strategic direction of the organization. My staff primarily, and we've invested heavily on our program staff as opposed to administrative staff. I'm really technically the only administrative staff and an accounting manager. Much of my time, however, is also dedicated to programming. But my program staff mostly are environmental scientists or biologists. They have degrees in those areas. 또한 볼사치카 습지가 복원될 수 있었던 1등 공신은 습지를 원래대로 복구하려는 의지를 가진 사람들이 모여서 만든 민간단체 볼사치카와 친구들을 빼놓을 수 없다. 볼사치카와 친구들 창립 멤버이자 헌팅턴 비치시 전 시장인 셔리 델로우 씨. 셔리 델로우 씨는 1976년 볼사치카 습지를 보호하기 위해 주민들과 함께 볼사치카와 친구들이라는 비영리 단체를 결성했다. But through this study, we learned that 90% of the wetlands in the state of California had been destroyed. And we also saw the value of wetlands, their importance. And so I think 25 of us around a coffee table determined that this was a project that was well worth our time and effort. I don't know that if many of us knew that we would make a lifetime commitment and our entire adult life would be spent on doing either saving or restoring or now maintaining sustainability of the wetlands. I don't know that some of us would have signed on, but we did, and it's been a wonderful adventure. 볼사치카 습지 옆에 위치한 또 하나의 습지, 헌팅턴 비치 습지. 헌팅턴 비치 습지는 미국 캘리포니아에서 가장 성공한 습지 복원지로 평가받고 있는 곳이다. 헌팅턴 비치 습지는 해수의 직접적인 유입으로 복원이 됐다. 그런데 이렇게 해수를 유입하기 위해서 적지 않은 노력이 있었다.
Well, the problem in California is that we've lost more than 90% of the historic coastal wetlands that existed maybe 200 or 300 years ago. So wetlands are such an important part of the ecosystem for the ocean and for bird species that over the years, groups like mine have really fought for every acre we can get to restore and preserve. And you know, the biologists tell us that coastal wetlands are the most productive of all the ecosystems. And as a matter of fact, in the Paris Accord that there's been a lot of publicity about recently, coastal wetlands and forests were called out as very important for the issue of climate change. And so for a lot of reasons, we feel that it's vital to protect whatever pieces of wetland remain in the environment. 헌팅턴 비치 습지는 다양한 어류의 종묘장 역할을 하는데 바다에서 유입되는 조수에는 많은 영양염류가 들어있어 진흙 속 생물의 최적의 먹이가 됩니다. 헌팅턴 비치 습지를 관리하고 있는 곳은 1985년 조직된 시민단체 헌팅턴 비치 습지 보존협회다. 헌팅턴 비치 습지 보존협회는 1993년 야생동물 보호센터를 건립했고 이후 헌팅턴 비치 습지에 서식하는 모든 야생동물들을 보호 치료하고 있다. We are taking care of all of the injured and orphaned wildlife of Orange County. Yes, so that is our main goal here, is to try to rehabilitate and then get those animals back out into the wild. 이곳에서 일하는 사람은 거의 자원봉사자. 이들은 다양한 직업과 경험을 바탕으로 자원봉사를 하고 있다. In the U.S., we have a lot of individuals that want to help with ecology issues and nature issues, so it's a little bit easier for us to try to find those. Our biggest issue that we have on the Conservancy side is just making sure that our name is out there, getting out to the public, letting them know who we are, the types of volunteer activities they have, so we can then get the volunteers in here. 미국의 습지 복원 사례는 우리에게도 다양한 역간척의 방법들을 제시해주고 있다. 미국 사례들을 보면 가능한 한 인위적인 부분들은 조금 배제하려는 노력들이 좀 보였고요. 가장 쉬운 방법이 그냥 단순하게 해수 순환을 통해서 그 지역의 자연이나 생태계를 복원하는 그런 가장 간단한 방법을 썼고요. 그걸 통해서 지속적으로 모니터링을 하고 관찰을 통해서 그들이 과연 생태계가 어떻게 변화되는지를 계속 바라보고 있는 그런 점에서 봤을 때 우리나라도 그와 비슷한 사례로 추진을 한다면 충분히 도입이 가능할 그런 방안이라고 생각이 듭니다. 이런 시대적 흐름에 발맞춰 충남도에서도 얼마 전부터 해수를 유통해 갯벌을 복원하는 일명 역간척 프로젝트를 진행 중이다. 천수만 일대 간척 사업으로 해양 오염이 심각해진 곳에 해수를 유통시켜 갯벌을 살리겠다는 취지인 것이다. 농지나 이런 것보다도 환경을 되살리는 가치가 훨씬 더 가치 있고 중요하다라는 이제 패러다임이 바뀌었습니다. 충남의 갯벌은 우리나라 전체 갯벌의 15% 정도를 차지하고 있다. 면적으로는 357제곱킬로미터. 방조제 건설이 시작된 30년 전보다 80제곱킬로미터가 줄었다. 이에 충남도는 갯벌을 살리기 위한 대책에 나섰다. 충남도는 2016년 7월 생태복원 시범사업 대상지로 보령호와 고파도 폐염전을 최종 선정했다. 충남도는 도내 279개 방조제 중 54곳을 1차 선정 후 물리 환경, 그리고 경제 및 사후활동, 또 경제정책 이렇게 세 가지 측면을 구분 평가해 최종 대상지를 선정했다. 이런 과정을 통해 생태복원 시범사업 대상지로 선정된 두 곳 중 하나인 보령호. 보령호는 1997년 10월 최종 물막이가 이뤄진 이후 수질이 나빠지면서 농업용수로 쓰겠다는 당초의 기능을 상실한 것이 충남도 생태복원 대상지로 선정된 이유다.
1단계로 가고자 하는 것은 해수 건물을 열어가지고 해수를 순환시키면은 그 현재 있는 그 수질이 개선될 걸로 이렇게 보고 있습니다. 그래서 저희 뭐 전문가들 연구한 결과에 의하면은 그 일주일 이내에 2급수로 돌아오는 걸로 이렇게 되어 있습니다. 그래서 보령호와 함께 충청남도 역간척 대상지로 선정된 충남 서산시 팔복면의 작은 섬 고파도. 고파도는 충남도 역간척 대상지로 선정되었을 뿐 아니라 해수부에서 진행하는 갯벌 복원 사업지로도 선정됐다. 1940년 방조제 건설로 바닷물이 차단된 후 1960년부터는 염전으로 2000년대에는 대하 양식장으로 활용되기도 했으나 지금은 별다른 이용 없이 방치된 상태다. 이 수문을 통해서만 물이 유입됐다 나가는 게 반복되다 보니까 이제 갯벌이 전부 다 이제 황폐화되고 그 개울이 커지면서 근데 육지부는 육지부대로 그 물이 이제 담수가 이제 민물이라든지 이런 게 담수되고 갈대가 나고 이러면서 오히려 그 환경적으로 안 좋은 거죠. 주민들. 폐염전이 방치되면서 황폐화는 더욱 심각해졌다. 고파도 생태복원 현장 조사를 위해 전문가들이 진단에 나섰다. 이 부분. 여기도 뻘이네요, 그러면? 여기는 다 뻘이다. 네, 다 뻘이죠. 이쪽이 다 뻘이. 그리고 여기가 이제 경계, 태안하고. 그러니까 이게 가장 깊은 곳이라고. 제가 볼 때는 이쪽이 그 유속이 이렇게 세지가 않아요. 그러네. 그래서 모래가 오다가 여기서 그냥 퇴적되면서 이게 쌓여버리고 뻘만 밀려드는 거예요, 지금. 그러면 여기 폐염전 중 갯벌로 복원될 면적은 9.2헥타르. 염습지를 조성해 생태 관광 활성화를 기대하고 있다. 저희가 이제 2017년부터 2021년까지 5개년 동안에요. 과거에 폐염전, 폐양어장을 갖다가 갯벌로 복원을 해가지고 그 일부를 갖다 염습지로 이렇게 조성을 하려고 하고 추진 중에 있습니다. 주민들 역시 폐염전의 생태 복원을 당기고 있다. 환경도 그렇고 일단 육지 사람들이 오고 우리 주민들도 보기 이게 완전히 흉물스럽잖아요. 그래가지고 참 요번에 그 저기 상태 복원 문제로 해서 숙지를 저거 해준다 해서 저기 주민이 다 찬성하고 이 흉물스러운 것보다 낫잖아요. 고파도와 함께 폐염전 생태복원지로 선정된 또 한 곳, 충남 서천의 유부도다. 30여 가구, 80여 명의 주민들이 살고 있는 유부도는 서천군의 15개 섬 중에서 유일하게 사람들이 살고 있는 유인섬이다. 예전엔 이곳을 드나드는 여객선도 있었지만 여객선이 끊긴 지 30여 년. 그렇다 보니 접근성이 어려워 원시성이 유지될 수 있었다. 그런 이유로 유부도를 비롯해 우리나라 서남해안 갯벌을 유네스코 세계자연유산에 등재시키기 위한 노력들도 이어지고 있다. 유부도는 특히 각종 철새의 중간 기착지로서 생물 다양성과 생태적 가치가 우수한 것으로 알려졌다. 생태학적으로 유부도가 이제 국제적인 관심을 갖게 된 가장 큰 아마 계기는 유부도 섬이 가지고 있는 어떤 생물 다양성에 있다고 봐요. 또 하나의 이유가 있다고 하면은 유부도가 그 세계 철새 이동 경로가 한 9개 정도가 있는데 그 중에 이제 동아시아 대양주에 이르는 그런 이동 경로상의 하나로 등재가 되어 있습니다. 이제 우리에게 던져진 화두. 그들은 왜 방주제를 열었나? 왜 다시 갯벌에 주목하는가? 우리는 지금 이 질문에 답을 찾아가야 한다.
Wetlands are very important. They're not only just to preserve the beauty of a wetlands, but also the creatures that live in the wetlands, the way that they act as a filter system to be able to clean out waters that come into it, whether it's from the ocean or from fresh streams. They're very important. They're very important to the ecology and, to a certain extent, the economy and how the wetlands treat natural resources. So, to the Korean public, I would say, take your wetlands serious, help where you can. 이제는 20년 전, 30년 전하고 전혀 다른 그 가치들이 존재를 하는데 그것들을 다 잃어버리고 있습니다. 그래서 이제는 더 늦기 전에 복원을 통해서 미래 가치를 창조하는 방식으로 저희들이 접근을 해야 됩니다. 간척과 갯벌을 바라보는 패러다임이 바뀌고 있다. 생태를 되돌려 더 먼 미래를 내다보는 일. 지금 우리는 역간척이라는 화두에 대해 진지한 고민을 시작할 때다.